لله الحمد 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 لله رب العالمين على في كل نعمة ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بالأول وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة لله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا صابر حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الآفات وتخضننا بها جميع الحاجات وتطهنا بها من سيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأوصى الغايات من جميع الخير بالحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وبارك تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بالإيمان وامشنا بالإيمان واحشنا بالإيمان وإلقا جدا مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك هدى تقى في الغنى. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم يحمى إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احينا بحياة العلماء وأمشنا مات الشهداء واشفنا ابنة العياء والخنجة أنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم لنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين 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 يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
dekat ni. Mai pakai duduk dekat ni. Kat nah. Tak payah pakai yang ni. Pakai yang ni dengan luak ya. Itu dia. Mai pakai duduk dekat ni. Mai. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai duduk dekat-dekat. Buat lagu tu. Rasulullah buat halqah. Barulah ilmu ada pakai saya. Ni duduk sandang sana. Depa pun pasang bagi kuat suruh dengar sampai sana. Hak sini tak dengar. Tak boleh kita. Ngaji tak boleh duduk sandang. Tak ikut sunnah. Ilmu ni ilmu masa nur. Ilmu apa pun, hadis ke, Quran ke, dia jenis nur. Dan orang-orang yang nak dengar tu main dekat sikit. Dulu tak ada meja ni. Zaman Rasulullah dia tak ada ni. Tapi saya pun tak boleh nak bersila. Kena duduk meja. Buat macam mana? Kalau boleh bersila boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tang mana Ishaq? Itu baca tang mana? Malam ni nak ubah. Boleh tak boleh pun ubah. Tidak ni dia kata baca yang tu je. Mai dekat. Malam ni muka surat 20 sah. Nah, ambil seorang satu. Orang tak banyak boleh ya. Orang banyak ni pergi bagi depan. Lepas tak ada kitab. Nah, ada lagi. Ada lagi nah. Ya. Ada lagi nah. Malam ni nak cerita bab makan. Cerita bab makan sahak.
Allah Ta'ala turun ke bumi ni ada dua perkara. Kemudian hak dua, semua empat. Hak dua tu tak kena kita usah ketiak pakai tadah tangan gitu aja lah. Dah Tuhan bagi dua perkara tu. Hak yang dua lagi tu kena usaha sikit baru boleh pakai. Dengar tak ni? Dengar tak? Tak dengar kita tutup bang. Buat apa di luar tu? Setengah pembesar suara ni dia di luar terang. Dalam tak berapa terang. Ada 4 perkara. Tulis situ. Siapa yang ada pen. 4 perkara yang menjadi tumpuan ilmu kita ni nak faham. Nak tumpuan ilmu kita ni nak faham, dia kena ada 4 perkara. Ilmu bab ketuhanan ni, dia kalau tak ambil fikir sikit, dia tak mau nak masuk. Kecuali kalau kita baca hadis tafsir Quran. Hadis Quran dan tafsir tu dia boleh masuk ke telinga saja. Nak lekat tak lekat itu lain bab. Tapi bab usuluddin, bab Tuhan ni dia tak boleh. Dia kena pergi ke otak. Dia kena pergi ke akal. Kalau pakai telinga saja, tak ada apa. Dia boleh bercakap lepas ni, tapi diam, tak tahu. Ya. Bagus ha. Tu yang saya tanya tu. Tu dia. Bagus. Elok. Ada 4 perkara. Tulis di situ. Yang pertama, Tuhan turun api. Yang pertama, Tuhan turun api. Api itu daripada neraka turun mai. Tujuan Tuhan turun api itu untuk nak jadi kemudahan untuk Adam. Kemudahan bagi manusia nak hidup di atas dunia ni. Boleh guna benda tu. Kita lah duk guna api. Kita lah ni duk guna api lah ni. Macam-macam perkara. Sehingga nak makan, nak tidur. Lah ni pandai buat api duk dalam kaca macam-macam. Itu pun api juga. Yang tu jadi keperluan hidup manusia di atas muka bumi ni api. Satu benda manusia tak reka buat macam tu, api. Manusia tak reka buat api. Api itu Allah Ta'ala turun mai bagi kat tu Adam sampai ke kita ni. Boleh gunalah api tu macam-macam. Zaman kita ni zaman bijak pandai. Dia buat pula karan api macam-macam, sambung-sambung. Dan dulu mana ada tu Adam. Tu reka tu ambil hak Tuhan jugalah. Dia bukan boleh buat sendiri api. Satu. Yang kedua, ayak. Ayak pun Tuhan turun daripada langit untuk keperluan hidup manusia. Tak ada ayak pun payah, tak hidup. Pertama api, yang kedua ayak. Yang ketiga benda yang tajam.
tajam. Benda yang tajam. Yang tu kena buat. Yang tu Tuhan tak turun. Tajam. Kita kena usaha. Pisau tu tajam tu kita kena usaha lah. Kena pergi ambil besi. Besi Tuhan turun. Biji besi. Yang tu bukan kita usaha buat biji besi. Tuhan buat siap dalam bumi tu. Kemudian pergi ambil biji tu buat besi. Lepas tu buat pisau. Lepas tu boleh guna. Yang keempat, makanan, kenyang pada makanan. Kenyang pada makanan. Kita ni hak kenyang tu nasi lah. Makan yang lain boleh makan jugalah. Tapi bukan jenis kita. Makan buah nak kenyang tu bukan jenis kita. Ada tempat manusia yang kenyang dengan jagung, kenyang dengan kacang, kenyang dengan roti. Tapi kita orang Melayu ni kenyang dia dengan nasi lah. Yang lagi tu makan sambil-sambil gitu je lah. Nak petekap betul kata nak beri kenyang tak jadi. Kita ni nasi lah. Cepat. Hak dua tak kena usaha. Hak dua lagi kena usaha ketiak. Ni nak bercakap bab Tuhan tu kena baca yang tu. Tuhan buat semua tu. Takkan nak tinggal gitu je. Baik, semua faham dah. Kemudian malam ni kita nak sentuh pasal makan. Makan. Kemudian kita nak tengok syarah dia. Sat lagi kalau tak ubah faham tanya. Tak tanya ni tak tahulah faham tak faham. Dulu-dulu ni tok guru ahli sufi. Dia bawa anak murid dia pergi di Belang. Jumpa dengan bangau. Anak murid ni dia cukup patuh kat tok guru dia. Patuh. Kemudian jumpa dengan bangau. Tok guru kata, wahai budak-budakku, anak muridku, tengoklah tu burung tu. Bangau ni warna dia apa tak? Bangau ni warna apa? Putih. Tok guru tu kata, wahai budak-budakku, cuba tengok. Bangau tu hitam. Bangau tu hitam. Anak murid semua kata, hitam sungguh Tok Guru. Tu dia. Kalau betul lah. Ni hak mengaji ni jangan betul lah. Apa yang orang kata, yang tu ya, takkan tak ada miskin langsung. Takkan tak ada miskin langsung. Ya semua ni macam mana? Tu contoh nak abang mengaji. Anak kunci ilmu itu bertanya. Kalau tak tanya tak keluar. Pakai habaq itu saja. Sampai bila tak boleh? Malu, segan, hormat tok guru tak boleh tanya. Tok guru kata bangau hitam, hitam. Macam mana gitu? Tak boleh Baik. Ambil sikit syarah dia bab makan.
dalam kitab kita muka surat 20 tu. Dah. Ketahui olehmu, kita semua ambil faham. Sesungguhnya makan itu menjadi perhubungan hidup kita ni. Semua benda yang Tuhan jadi atas muka bumi ni semua hidup. Pokok pun hidup, binatang pun hidup, ayam pun hidup, matahari pun hidup, bulan. Semua hidup. Langit bumi semua tak ada yang mati. Bila Tuhan bagi mati baru mati. Yang duk ada semua hidup. Itu dia. Manusia lagi hebatlah hidup. Mana? Langkah sana, langkah sini. Manusia punya hidup hebat. Tu benda yang di atas muka bumi ni semua hidup. Batu pun hidup, air pun hidup. Jenis hidup. Bila Tuhan bagi mati pun mati. Tidak ni hidup. Tiap-tiap yang hidup semua ada makan. Pokok kayu ada makan, binatang ada makan, air ada makan, matahari ada makan, semua makan. Tapi cara masing-masing lah Tuhan buat. Yang manusia cara manusia lah. Jadi manusia ni punya faham. Habislah. Manusia ni punya faham, makan kita hari itu pasal nak hidup. Perhubungan hidup. Kalau tak makan mati. Dia tak kata saja, tapi dalam fikiran dia, fahaman dia lagu tu. Fahaman lagu tu. Tak makan mati. Betul tak? Tengok. Jangan buat main-main. Jadi dia bergantung sungguh kepada makan minum ni manusia. Benda lain pun sopalah. Manusia ni bergantung 100% hidup dia ni kepada makan minum. Kalau tak ada makan, tak ada. Sebab tu kalau kita pergi di hospital, jumpa kita pergi ziarah kawan kita. Kita pergi ziarah kawan kita. Kita tanya apa khabar, baiklah. Macam mana? Nak makan pun tak boleh lah ni, sakit mulut. Nak makan tak boleh, sakit mulut. Jadi bila tak boleh makan tu dia duk nampak dengan mati je lah. Tidak. Bila dia faham lagu tu dia nampak lagu mati. Makan tak boleh, makan tak lalu. Tu dia jenis tu. Makan apa pun tak lalu. Bau pun tak bau. Punya teruknya. Jadi pengaruh makan ni besar dalam hidup kita. Kalau kita tak baca bab ketuhanan, yang tu tak ada apa cerita. Yang tu tolak tepi, tak ambil tahu langsung pasal makan ni. Bila kita nak bercakap bab mengenai Tuhan, yang tu kena ambil. Yang tu masuk dalam agenda dia. Kalau siapa tak bercakap bab tu makan, nak bercakap siapa? Malam ni kita nak dengar, tengok, ambil faham yang kata makan ni. Tak faham tanya. Ketahui olehmu sesungguhnya makan itu menjadi perhubungan hidup, khususnya manusia. Semua makhluk itu, tapi kita ambil manusia lah. Dari itu, dari faham tu, dari faham yang kata hidup nak makan tu bergantung terus, hidup tu bergantung dengan makan ni. Dari itu naklah kamu faham bahagian-bahagian ini. Ni nak buka fikiran sikit. Jangan dengar saja. Ni nak buka fikiran sikit. Jangan dengar saja.
Macam mana? Pertama, makan nak hidup kah atau hidup nak makan? Jawab. Makan nak hidup kah, hidup nak makan? Makan nak hidup kah, hidup nak makan? Dua. Boleh tak? Ni nak buka fikiran kan? Makan nak hidup lah, bukan hidup nak makan. Dia kepung bagi semua kali ni. Satu-satu lah. Makan nak hidup kah, hidup nak makan? Cuba kita tengok dia syarah. Dia nak beritahu di bawah tu. Jika dipahamkan hidup itu nak makan, maka tidak bezalah makhluk yang berakal dengan yang tidak berakal. Binatang tu dia celek-celek mata nak makan ya. Pasal dia hidup. Dia hidup nak makan. Tambah ayam daging 24 jam. Makan. Malam pun makan, siang pun makan. Tu. Dia pasal hidup nak makan. Tak boleh lah. Tak makan tak boleh lah. Pasal dia hidup. Tu hak yang tak ada akal lagu tu lah. Faham dia. Kemudian dia kata apa lagi? Manakala makan hendak hidup itu tertentu kepada makhluk yang berakal saja seperti manusia. Makan nak hidup, bukan hidup nak makan. Tengok ambil faham elok. Mudah tapi payah faham sikit. Ni. Makan nak hidup ke hidup nak makan? Kita ni manusia ni makan nak hidup. Ini sebab tu boleh tahan lah. Tak makan pun boleh tahan lagi. Ini 24 jam ni. Pasal dia hidup nak makan, nak buat macam mana? Makan. Baik. Jadi manusia di sini ada dua puak. Satu puak kapiak, satu puak Islam. Jadi nak beza di antara kapiak dengan Islam ada beza sikit. Dia kata lagu mana? Manakala makan nak hidup itu tertentu kepada makhluk yang berakal saja. Manakala kita sebagai orang Islam dikehendaki makan itu jadi ibadah. Jangan pasal nak hidup ya. Makan kita ni nak jadi ibadah. Karena Tuhan, kita baca dah dulu, Tuhan kata tidak aku jadi jin dan manusia supaya beribadah akan aku. Apa kerja kita? Semua ibadah. Makan, tidur, berjalan, bercakap, semua buat kerja kita ni ibadah. Nak kena jadi ibadah. Sebab tu dia nak lari buang daripada hidup nak makan tu. Kalau hidup nak makan dia tak boleh buat ibadah sampai bila. Dia kira nak makan je. Ni nak buka fikiran ni. Nak terima dengan akal ni, nak kenal Tuhan ni. Nampak lagu mudah. Kita orang Islam ni bukan saja makan tu nak hidup, hidup nak makan, tapi makan tu adalah ibadah. Tidak aku jadi jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Cakap pun ibadah, mata tengok pun ibadah, telinga dengar pun ibadah. Semua kita ni.
Yang Tuhan jadi ni untuk tu. Untuk kita beribadah. Tak ada satu pun boleh lepas semua masing-masing guna, tak boleh. Nah, kalau duk nanti ibadah yang kita duk buat 5 waktu tu, yang tu saja ibadah, berapa banyak kita buat? Sehari semalam 5 waktu. Nah, buatlah tambah sikit-sikit ibadah. Kalau umur kita ni Tuhan taruh 60 tahun, semayang tu kalau kita nak kira baru 2 tahun. Semayang 5 waktu tu baru 2 tahun. Umur 60. Yang lagi tu habis gitu ya. Itulah yang kata ibadah kita ni. Yang kita duk gelut yang tu lah. Yang lain tu samak-samak pi lah sikit-sikit. Tak ada. Sebab tu Tuhan Maha Kasih Sayang, dia jadi gerak diam kita ni ibadah. Pandang dengar kita ibadah, makan minum kita ibadah, tidur gerak semua ibadah. Jadi oleh kerana ibadah tu dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu nak jadi ibadah pula. Nah. Tak jadi ibadah, walaupun makan, walaupun tidur, walaupun tak jadi ibadah, tak ada ilmu. Dia bukan boleh buat itu ya ibadah ni. Baik. Habis, faham dah tu. Maka sebab itulah mana? Sebab orang Islam ni makan minum dia nak jadi ibadah, sebab tu. Mana dia? Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik dari kalangan manusia yang berkehendak kepada makan dan minum. Rasulullah sendiri makan minum. Kalau tak jadi ibadah, diam tak makan. Buat apa? Sebab tu Tuhan tak lantik malaikat. Lantik malaikat, kacau kita. Dia makan minum tak. Nak suruh orang aja. Hampa semua kena makan minum, kata malaikat. Aku tak apalah. Oh, mana aku tu? Jadi Rasul ni manusia. Sudah tentu dia ada makan minum. Kalau makan minum Tuhan kata ibadah, jadi ibadah lah. Kena buat lagu ibadah lah. Kena ada ilmu lah. Ambil faham tu? Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik dari kalangan manusia. Jadi Rasul tu manusia yang berkehendak kepada makan minum. Oh, betul macam kita lah. Pasal sebab makan minum macam kita lah. Sebabnya pasal apa Rasul Tuhan lantik manusia jadi Rasul? Pasal dia makan minum. Inilah sebabnya kita sebagai umatnya disuruh mencontohinya. Ikut dia dalam perkara makan minum. Kalau ikut cara dia, mana boleh buat cara kita? Kerana makan dan minum itu adalah sunnah perjalanan hidup dia. Makan minum tu perjalanan hidup Rasul. Dapat pahala. Bukan pasal nafsu nak makan. Kalau nak ikut dia, kena ambil faham. Tak mau faham juga. Tak mau faham Tuhan bagi puasa. Kut nak berhenti zat. Puasa pun dia tunggu dengan nak buka puasa ya. Tu dia. Tak mau jadi ibadah juga. Buat macam mana? Inilah sebagai ahli kita ada buat ibadah semua ni yang ni nak ambil faham lah. Ini kena ambil faham. Menjadi contoh dalam perkara makan dan minum. Kerana apa? Nak ikut Rasul tu buat apa?
Kerana makan dan minum itu adalah sunnah perjalanan hidup, bukan sunat, sunnah. Kerja buat dia tu sunnah. Dalam Al-Quran dinyatakan makan dan minum itu ada kalanya halal dan haram. Tuhan sendiri habaq. Dalam Quran tu ada halal haram. Kalau kira nak pergi kenyang saja, tak mau lapang, tu dia. Lajak habis-habis. Hak Tuhan kata tegah pun langgar, hak Rasul suruh ikut dia pun tak. Tu nak buat ibadah guman. Macam mana nak buat ibadah? Sikit tak lekat lah. Betul tak? Ambil faham elok. Di dalam Quran dinyatakan makan dan minum itu ada kalanya halal dan haram. Supaya kamu dapat ikut yang sebenar dari Islam. Kalau kita dapat jaga sikit, ambil perhati sikit halal dan haram ni, bolehlah kita ikut cara Islam. Islam yang duk cerita pasal halal haram ni, mana ada yang lain. Dan hendaklah memahami, kita ambil faham elok, perkara makan dan minum tersebut. Perasan payah lama dah tu tak ambil kira pasal makan ni. Ni nak kenal Tuhan, kena ambil faham dulu. Ni bukan apa Islam ni, bukan cara nak beramal, cara nak mengenai Tuhan. Boleh. Habislah. Yang di atas hak kita baca asat-asat ni, hak baca asat-asat ni, yang ni hak Rasul abang. Cara-cara kita nak ikut dia, cara-cara kita nak mengaku dia sebagai Rasul. Hak Rasul ni dia keluar main mana? Dia keluar main dalam wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu hak Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hak Rasul. Dua-dua tu tak boleh pisah. Kita pun tak pisah. Kita kata terus ya, ni perbuatan dia berpisah, kerja buat dia pisah, dia jadi lain-lain. Yang ni hak Rasul, yang ni hak Tuhan. Mana boleh gitu? Dia kena cantum sekali. Ni hak bawah ni pula. Bawah ni hak Tuhan. Ni la ilaha illallah ni, yang ni hak Rasul. Fahamlah. Dia bawa mai sekali. Dia bawa mai sekali. Bila hak Rasul, bolehlah kita nak makan, cari benda halal. Halal haram Tuhan abang dalam Quran. Tapi cara-cara nak ikut jalan Rasul, ikut makan Rasul bukan makan dua jari. Rasul makan dua jari, kita pun kena makan lagu tu. Bukan lagu tu. Makan benda halal, tolak haramnya, tu hak Rasul lah. Cara makan Rasul memang dia tak makan nasi. Rasul mana dia nak makan nasi macam kita orang Melayu. Tapi dia makan benda-benda yang kenyang. Sehingga buah tamar tu pun mereka dah jadi kebiasaan mereka dah. Jadi zakat mereka.
Buah tamar tu kalau banyak dapat jadi zakat. Jadi makanan. Jadi mereka tak makanlah nasi. Tapi nak ikut jalan Rasul bukan nak makan buah tamar, makan benda yang makanan-makanan yang mengenyangkan. Makan tu sunnah. Benda yang makan tak kira lah. Ada satu kawan tanya saya, Ustaz, Rasul dia makan kambing. Rasul dia makan kambing, dia pelihara kambing, dia ternak kambing, dia pun makan kambing. Kita ni nak makan kambing sakit kepala. Makan kambing pening kepala. Macam mana nak makan sunnah ya lah. Macam mana nak ikut Rasul? Kita tak boleh makan kambing. Baguslah tanya tu. Sebenarnya bukan dia kira benda makan, perbuatan makan tu. Benda makan tak kira, makan pi apa pun. Asalkan benda halal boleh makan, tak kira. Tapi jangan makan tu dia nak elak daripada malaikat tak makan, manusia makan. Rasul makan cara Rasul nak mengajak kita. Ya. Yang halal tu Rasulullah. Kita ni halal dengan haram bolehlah gagah. Halal dengan haram boleh gagah. Gagah ayah cari. Tapi hadut tengah-tengah tu payah Dia nama syubhat. Hak syubhat tu antara halal dengan haram. Payah cari yo. Payah cari. Tapi tak apalah. Kita kena usaha lah. Kalau kita makan hak salah tu, kita lah jadi kacau. Hati kacau, fikiran kacau. Makan benda yang haram, syubhat. Jadi bolehlah kita kata nak makan tu Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu sebut nama Allah. Bila makan tu nak sebut minum, sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak Rasul. Bila kita bismillah, yang tu Quran. Bismillah itu Quran. Adalah keberkatan dia. Baca Quran ni. Barang yang kita nak makan tu bismillah, ada berkat. Hadis sana kata, barang siapa makan bismillah semasa nak makan, iblis tak campur makanan tu. Hadis kata, barang siapa masa nak makan tu bismillah, iblis syaitan tak campur. Bolehlah satu perkara boleh jauh dah. Ayat Quran. Pasal dia ayat Quran. Tapi yang baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina itu tak masuk. Yang tu hadis tak masuk ni. Bila kita makan haram tak masuk. Makan tak kira. Ada campur, tak ambil peduli. Kira sedap saja. Baca doa tu tak ada nak jadi. Lagu tu hak bismillah aja. Sunnah Rasul. Baca. Dia bukan boleh bela macam mana bismillah. Tapi kena baca lah. Takkan tak baca kot. Nak baca kena tahulah. Lihat tu. Bab makan. Kita ni makan apa? Mula-mula kita katakan nasi lah. Nasi itu kira masyhur lah orang Melayu ni. Memang kenyang, boleh tahan. Nak jadi nasi. Nak dia bukan turun macam nasi gitu.
Dia kena ada usaha ketiak. Nak kena tanam pokok hak Tuhan, bumi hak Tuhan, keluar benih semua. Lepas tu kita reka lah. Lah ni mudah lah pakai mesin saja. Dulu pukul apa semua. Dia kumpulan maju, dia kumpulan perubahan alam, perubahan dunia ni, kebijaksanaan manusia. Sampailah jadi padi. Padi pun hak tu kita tak buat padi tu. Kemudian pi proses jadi kelang. Ikhtiar tu. Kita usaha keluar itu lah. Sehingga jadi padi. Bila jadi padi, masak. Nak buat nasi. Bila buat masak nak kena panggil api, hak Tuhan turun tadi. Ayam nak kena campur, mana boleh masak gitu. Hak Tuhan semua. Kita pun ada akal, orang gila bukan tahu buat. Ada yang tenaga, kawan yang lumpuh duduk terdedah nak buat nasi macam mana? Makna kita ni duduk bergantung dengan Tuhan. Sehingga jadilah nasi. Bila nasi jadi, daripada tok nenek dulu ni faham yang kenyang tu nasi, ambil tang tu, ambil tang penghabis. Kenyang ni apa dia? Siapa dia? Nasi. Bila kenyang nasi, dia jadi syirik lah. Yang kenyang tu Tuhan, bukan nasi. Dia tak boleh membekas nasi tu. Yang ni kita nak habaq ni. Cuba tengok. Ambil tang tengah sudahlah. Atas tu sah lagi. Makan, dimakan, kenyang yang mengenyangkan. Tu petak tang tengah tu. Makan, kita ni selalu semua orang faham makan tu kenyang. Semua orang faham makan tu kenyang. Makan tak boleh kenyang. Ni ilmu nak abang. Makan tak boleh kenyang. Yang kenyang tu nasi. Apa yang dia makan? Faham tak? Makan tu satu jenis perbuatan. Kita ada usaha buat makan. Perbuatan. Kemudian makan apa? Nasi. Nasi itulah kenyang, bukan makan kenyang. Ni nak bercara kenal Allah Ta'ala ni. Dia kena ubah sikit. Hak itu ni dia cakap bukan kenal Tuhan. Dia kira kenal dengan nak makan ya. Faham tak? Nah, yang nak kenyang nasi, bukan makan. Faham tak? Makan tu perbuatan nak jalan nak kenyang tu kena ada buat kira. Lepas tu dengan masak dia apa semua dia. Jadilah nasi makan kenyang. Hak biasa duk cakap lagu tu lah, tapi bukan dia tak betul. Dia tak boleh masuk dalam kalimah la ilaha illallah ta'ala masuk. Dia boleh dengar ya. Bolehlah pakai, dengar taklah salah. Hak adat, hak biasa ni tak jadi salah. Yang salah ni bila dia masuk dalam hak jalan Rasul tu dia salah. Buat ibadah salah. Makan benda yang dimakan. Apa dia? Banyaklah benda yang makan. Kita ni abang nasi lah. Macam-macam. Makan satu. Yang dimakan satu. Hasil daripada makan tu kenyang. Tengok. Tu. Hasil daripada makan tu kenyang. Benda yang dimakan tu. Hasil benda yang dimakan tu nasi. Datang kenyang.
Kemudian dia habaq di situ, yang mengenyang siapa dia? Yang mengenyang tu Allah. Tu. Kalau yang mengenyangkan nasi, syirik lah. Boleh. Kosa nasi pun boleh mengenyang. Allah saja tak ada kosa lain. No? Ni tengok ni lo. Bila kita dapat masukkan kalimah, sebab tu dia kata sini syarah di bawah dia tu, melalui jalan ini, ni jalan yang kita baca, makan, dimakan, kenyang, yang mengenyangkan. Melalui jalan ini dapatlah kamu memasukkan perbuatan makan dan minum itu hanya Allah Ta'ala saja yang kenyang. Baru masuk illallah. Barulah illallah tu ada pasal. Tidak illallah saja. La ilaha illallah. La ilaha apa dia. Mulut saya kata tak tahu ke mana. Faham? Macam mana? Kena ambil faham. Tak apalah, ibadah buatlah. Sembahyang puasa buat, tak ada salah. Yang tu hak Rasul. Ni hak kenal Tuhan. 2 kalimah syahadah pasal apa dia pisah. Dia bercerai buang. Buat hak Rasul saja. Sembahyang puasa, zakat, haji, buat baik, tolong orang. Tu hak Rasul. Rasul dakwah dalam hadis. Ceramah-ceramah duk cerita pasal hadis. Inilah. Yang dia dengan Tuhan tu macam mana? Tuhan jadi dia, suruh buat ibadah. Nak buat ibadah apa nak? Nak ikut Rasul. Rasul dah habaq lah. Dia makan, minum, kerja dia boleh buat. Tapi sampai kepada pahaman ni, yang kenyang, yang lapang, yang tu bukan dia. Bukan hak Rasul. Ke Rasul, Tuhan. Tuhan buat kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku buat kamu dan kerja buat usaha. Usaha ikhtiar kamu tu aku buat. Aku yang buat, bukan mampas semua buat dia tak. Ini yang kata kenal Tuhan. Boleh lah. Pening tak? Pening tak? Pasal tak pernah dengar benda ni bercara bab Tuhan. Mana orang bercakap? Duk cerita pasal ada Tuhan. Ini semua Tuhan ni. Sembah Tuhan. Sembah apa? Sembah apa Tuhan? Dia sendiri nak buat. Bila sebab tu Tuhan kata ada haram, ada halal. Bila buat haram, mana boleh nak sembah Tuhan, dahaka selalu. Tuhan satu benda tu banyak. Banyak kalau tak bercara bab Tuhan ni semua boleh belaka. Boleh fikir kan no? Kalau boleh fikir berhenti dekat tu. Taruh balik ni. Tengok. Ada lagi satu kuliah kita. Nak buka balik yang ni. Mai tanya. Jangan balik pergi ngap gitu ya. Tak boleh pergi. Tak ada daya upaya. Tapi kalau kita nak buat kena ikut Rasul Muhammad Rasulullah. Ada usaha dia. Sebab tu 2 kalimah tak boleh pisah. Dia kena lagu tu. Kalau nak suruh Allah Ta'ala semua tolak, nak boleh? Tak boleh ya. Nadia tu. Benda ni tak boleh gagah. Bila cerita bab nasi,
Kami duk tahu lama dah nasi kenyang ni. Dia main cerita nasi tak kenyang. Ilmu sesat kot. Tak silap kot. Mana ada nasi tak kenyang? Ni nahbang tak kenyang. Jadi banyak lagi. InsyaAllah yang berhajat Allah Ta'ala bagi hidayat. Kalau tegak riang saja tak dapat. Yang tenaga tak dapat. Kemahuan tu Allah Ta'ala buka jalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, baik. Ibu yang kata sambung ni begitu. Ha? Ibu yang nak main sambung ni kat lah. Sambung tu, baca yang tu balik lah. Sambung apa? الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رحمة الصف صلى الله وصلي وتعشى بركة الإمام. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات الملكات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. أشهد أن إنك اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. إلى ربنا بالسلام وأدخل الجنة لنا السلام. تبارك ربنا وتعالى الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول وآخر وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة